اصل کہانی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے پولیس کا جو جانا ہے جو وہ ممکن ہی نہیں تھا، وہ بھی ان کی کارکردگی کو آج تک یاد کرتے ہیں، اور پھر آفس ورک میں گم ہو جاتے تھے کہ یہ بہت زیادہ جی حضوری کرنے والے افسر نہیں ہیں۔ 3-4 سال میں 4-5 آئی جی تبدیل کر دیے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پنجاب کے نئے آئی جی ہیں راؤ عبدالکریم، ان کے لگانے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 نام تھے جن میں سے ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور ڈاکٹر عثمان کو آئی جی شپ سے اتار کر ڈی جی جو ہے ایف آئی اے لگانے کا فیصلہ کہاں سے ہوا، اور اس ساری چیز کے پیچھے ایسی کیا اہم سٹوری تھی کہ بسنت سے فوری پہلے یہ بڑے فیصلے لینے پڑے۔ تو اس کہانی کا ابتدا جو ہے نا وہ نومبر 2025 سے ہو چکا تھا۔ آئی جی پنجاب جو سابقہ تھے ڈاکٹر عثمان انور، ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کے کیونکہ 3 سال پورے ہونے والے ہیں تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن فارغ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آئی جی جو سابقہ آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس سے بڑی سیٹ پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ان کو پہلے بھی میں بتاتا چلوں 2 بار آفر ہو چکی تھی ایف آئی اے کے ڈی جی کے حوالے سے، لیکن پنجاب حکومت جو تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ انہوں نے ہمارے لیے حاصل کیے۔ دیکھیں ٹارگٹ ان کے گنتے جائیں، جنوری 2023 میں ڈاکٹر عثمان انور کو پنجاب میں آئی جی اس وقت لگائے گا جب نگران حکومت تھی، اور جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ تو ان کو جب لگایا گیا تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں زمان پارک کے قریب پولیس کا جو جانا ہے جو وہ ممکن ہی نہیں تھا اس طرف، بلکہ پولیس کا آپریشن کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور آئے تو پہلی بار زمان پارک کی طرف پولیس نے پیش رفت کی، اور پھر اس کے بعد 9 مئی کا تو واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو 9 مئی کا اتنا بڑا جو ہنگامہ ہوا اس کو سارا کنٹرول کرنے میں بھی ڈاکٹر عثمان انور اور ان کی ٹیم کا پورا جو تھا وہ اس پہ اوپر ان کی مانیٹرنگ تھی۔ اس کے بعد بھی کئی بڑے ایونٹ اس طرح کے آئے کہ جس میں پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنا پڑا، اور حال ہی میں جو لاسٹ ٹائم تحریک لبیک کا معاملات ہوئے اس کو بھی یہی آئی جی جو تھے ان کی ٹیم نے وہ قابو کیا اور سارا مشن کامیاب کیا گیا۔ تو یہ بڑے بڑے اس کے علاوہ بہت سارے ایونٹ ہوئے، لیکن اتنے کلوز ہونے کے باوجود آخرکار کیونکہ جو آئی جی سابقہ تھے وہ جنوری 2023 سے آئے اور جنوری 2026 میں ان کو تقریباً 3 سال پورے ہو گئے تھے، تو کہا یہ گیا کہ آئی جی کو یہاں سے شفٹ کر کے تو وفاق میں بھیجا جائے۔ تو وفاق کے لیے قائل کرنا تھا ایک اہم شخصیت کو، تو وہ بھی محسن نقوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے قائل کیا۔ انہوں نے پہلے جو ان کا خاص جو چینل ہے اس کے لیے رپورٹیں چلائی کہ 2014 سے 2018 تک یہی ڈاکٹر عثمان جب ایف آئی اے پنجاب کے ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے کئی بڑے جو ہے نا کام کیے۔ یہاں جتنا ہنڈی حوالہ کا کام ہوتا تھا اس کا خاتمہ کیا، کئی ایسے گینگ بن گئے تھے جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے ان کا خاتمہ کیا گیا، اور کئی اور ایونٹ بھی انہوں نے اس دوران قابو میں مجرموں کے گروہوں کو کیا، جس کی وجہ سے وہ 4 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی سطح پر ایف آئی اے کو نا بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ نے پیچھے این سی سی آئی کا بھی وہ سارا سکینڈل دیکھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اب مینج کرنے کے لیے ڈاکٹر عثمان انور کو جو ڈی جی ایف آئی اے لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب ان کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن اب یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ پنجاب میں کس کو آئی جی لگایا جائے۔ تو شروع میں جو پنجاب حکومت ہے اس کو 3 نام اس کی طرف سے اناؤنس کیے گئے جو وفاق کو بھیجے گئے۔ ان میں ایک تو سی سی پی اور لاہور بلا صدیق کامیانہ تھے، ایک سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی وسیم احمد سیال تھے جو بڑے تجربہ کار افسر ہیں، وہ پہلے بھی لاہور میں ایس پی بھی رہ چکے ہیں، ان کی بڑی جو ہے نا پولیس کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور تیسرا نام تھا اسپیشل برانچ کے راؤ عبدالکریم کا۔ اسپیشل برانچ میں ذوالفقار حمید تھے پہلے اس عہدے پہ۔ ذوالفقار حمید کو کے پی کے میں جب آئی جی بنا دیا گیا تو راؤ عبدالکریم نے
स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी के तौर पर बड़ी अहम कारकर्दगी की, वो इस हवाले से की कि स्पेशल ब्रांच की तरफ से जो ऐसी रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई जिससे बहुत सारे मुजरमों का भी कला कमा किया गया और बहुत सारे ऐसे हालात जो आगे जाके पंजाब हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकते थे उनको टैकल करने का भी मौका मिला। तो फिर राव अब्दुल करीम के बारे में भी जब पेशरफ्त की गई तो सबसे पहले तो ये हुआ कि सीसीपी लाहौर जो है उनके हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो आला तीन शख्सियात हैं उनका आपस में रजामंदी ना हुई कि इनको आईजी बनाया जाए, तो इनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। पीछे जो दो नाम बचे वसीम सियाल और राव अब्दुल करीम, इन दोनों को जब दोबारा से जायजा लिया गया तो फिर तफसील से देखा गया। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, राव अब्दुल करीम के का कुर्रा कैसे निकला? वो इसलिए निकला कि एक तो इनका तल्लक नवाबशाह से, सिंध से था। इब्तदाई इन्होंने सारी ड्यूटी सक्खर और हैदराबाद में की थी, लेकिन जब ये इधर आए ना पंजाब में तो इनको जंग, मियांवाली और कसूर में टीपीओ लगाया गया। लाहौर में ये एसपी रह चुके हैं, गुजरावाला में ये आरपीओ रह चुके हैं और खास तौर पे टेली कम्युनिकेशन में इनकी डीआईजी के तौर पे ऐसी यादें हैं कि उनके जो मातहत अफसरान है वो आज भी इनको याद करते हैं। और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पुलिस है ना, वहां इन्होंने बड़ी रेवोल्यूशनरी जो इकदाम किए थे जिसकी वजह से वो पेट्रोलिंग पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी इनकी कारकर्दगी को ना आज तक याद करते हैं। और सबसे अहम जो इनकी कारकर्दगी है वो स्पेशल ब्रांच में तैनाती के बाद से इनके हवाले से जो अच्छी रिपोर्ट्स थी। तो इस सारी चीजों को देखते हुए वसीम सियाल पर इनको सबकत हासिल हुई और फिर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि राव अब्दुल करीम को ही पंजाब का आईजी लगाया जाएगा। और पंजाब का आईजी लगाने के हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाक में जो है वो रजामंदी का इजहार भी किया गया। तो जिसके बाद रातों रात जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को वफाक में भेज दिया गया और राव अब्दुल करीम जो हैं उनको यहाँ पंजाब में आईजी लगा दिया गया। इनकी सबसे अहम जो चीज है, ये जो कम गो है, ये इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, चीजों को बड़ा सोबर अंदाज से लेके और आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर इन्होंने कोई बड़े ऑपरेशन किए हैं तो ऑपरेशन करने के बाद फौरी तौर पर ये आउटस्पोकन नहीं हो जाते थे। उस हवाले से तकरीरें या मीडिया पे आना, उसकी तरफ जाने की बजाय ये कोई भी बड़ा ऑपरेशन करते थे उसके बाद अपने ऑफिस में आ जाते थे और फिर ऑफिस वर्क में गुम हो जाते थे। तो इनकी ये जो पिछली हिस्ट्री है इनके हवाले से, उसको देखते हुए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि ये बेहतरीन सिलेक्शन है पंजाब के आईजी के लिए। तो इन सारे लवाजमात को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने इनको पंजाब का आईजी लगा दिया है। और हमें भी ऐसा नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा जी हजूरी करने वाले अफसर नहीं है और ये काम से काम रखने वाले प्रोफेशनल अफसर हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी पंजाब में जी हजूरी ना करने वाला अफसर चल नहीं सकता, लेकिन ये भी अब आगे चल के देखेंगे क्योंकि हमारा जो इनके बारे में तासरात है वो हमने बयान कर दिए हैं। आगे वक्त ही बताएगा कि ये कैसे आईजी साबित होंगे, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौर में 3-4 साल में 4-5 आईजी तब्दील कर दिए गए। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत मरियम नवाज की है, इन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर को 3 साल मौका दिया। और यहाँ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो अपनी पंजाब पुलिस के लिए जितने इकदाम किए हैं, बेवाओं के लिए, शोधा के लिए और इनके वेलफेयर के लिए, इतने काम साबका 70-75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी आईजी ने नहीं किए जितने काम इन्होंने 3 साल में किए। और वेलफेयर के ऐसे ऐसे काम कर गए हैं कि अब पंजाब के तकरीबन तमाम इजला में पुलिस के लिए जो उनके जो दफातर हैं, उनके जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और जो खास तौर पे पंजाब में जो 700 से ऊपर थाने हैं, उनको ये ऐसी उनकी अमारात ऐसी बना गए हैं, उनमें स्पेशल इनिशिएटिव थाने जो बना गया है, उनमें खास जो थानों की जो नई अमारात बनाई गई हैं और उनको जो नया इक्विपमेंट दिया गया है और पंजाब पुलिस के पास जो नए हथियार आए हैं, ये सारा कुछ जो है ना ये आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर में हुआ है। तो अब जो नए आईजी आए हैं राव अब्दुल करीम, इनको इससे आगे बढ़कर मजीद पेशरफ्त करनी होगी, तो फिर ही इनकी कारकर्दगी जो है वो साबका आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर से बेहतर नजर आएगी। तो देखते हैं कि मुस्तकबिल में
یہ اپنی منصوبہ بندی پر عمل پیرا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ہم آپ کو مزید جو اس حوالے سے تفصیلات اپنے ویلاگ میں بتاتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اجازت بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔